Actually, the contents we have discussed previously is very much useful for your application point of view. That is for data science. Just now I'm going through this uh, syllabus where we I kept in. Where is? Uh, yeah, I should kept the syllabus. Right. Okay. Mm. So correlation, curve fitting is all completed, and measures of variability, spread of variance, skewness. Today I have discussed with someone that skewness means measure of symmetry of the distribution. Measure of skewness, measure of symmetry of the distribution means here we have to know one distribution which is symmetric unimodal and which give the more values for a negative shade also it will convert into positive, that is standard normal variable. So we measure the skewness of every distribution. So to find out how this how the distribution vary from the normal distribution. So normal distribution is a bell shaped curve and the total area of the curve is 1 and it is symmetric, means mean median equal to mode, that means all three are coincide. So that is a standard distribution. So based on what we will do is we will take the sample size, large sample size, and we draw the distribution. And we will analyze the distribution through a graph and we'll compare that graph to normal distribution to know the skewness of the distribution. Skewness is the measure of symmetry of the distribution which we compare with the normal distribution. Suppose the curve is symmetrical about the what is that right side of the right hand side part అంటే that what I'm telling is the curve is a bell shaped curve. So you got an idea of bell shaped curve. Previously also we showed some graphs of normal curves. If it has two tails, once we go through the material we are having no, that's a very nice discussion will be more what is that lively if we discuss, if we see that unit 1 PDF where it is. Skewness. It is not here. Skewness. Unit 1 we want, no? Unit 1 measures of central tendency. Here measures. Let's we see, check this. Yes. Discuss day before yesterday. I want to show the curve. Yeah, he's right. This is the curve, no? First curve represent the normal curve. This is symmetric, zero skewness. That means mean equal to mode equal to median. And here we say that mean equal to symmetrical means mean equal to 0 and standard deviation is sigma. So that we say this is a normal distribution. So for another distribution, to compare whether the data points are drawn from same population, data samples drawn from the same population or not, what we will do is we will draw the graph distribution of the data into a graph representation. Suppose here if you see these are the tails, right tail and left tail. See here, this is also a tail, curve is. So the curve is totally skewed. ఎటువైపు ఉంది right side of the, so the curve is here, the curve is right side. It is not, we are varying our distribution with the normal distribution. So it is complete in the right side. That means the data is complete on right side. It is skewed rightly, right hand side. So the curve lies totally left of the distribution. This tail indicates outliers. The data points which lies in this tail, right side tail, shows the outliers. That means that those data points are not necessity or not relevant to our observation or designing the model for our concern.
So the right skewed, positive skewed or plus one, whatever we take, this is a skewed in right hand side. That means the curve is totally to the left. Right hand side లో లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కర్వ్ ఉంది అంటే మన డేటా పాయింట్స్ అన్ని మీన్ మీడియన్ మధ్యలో ఉన్నాయి. సో ఈ టెయిల్ వచ్చింది చూసారా, ఈ టెయిల్ అనేది ఏంటంటే అవుట్లయర్స్. ద పాయింట్స్ విచ్ లైస్ ఇన్ దిస్ tail, right tail, we call it as outliers. Similarly, the data points here, the curve is totally on the left hand side, skewed to the left, negatively skewed. So negative axis లో తీసుకుంటే one more observation we need to find. Here mean median equal to mode. Here mean is greater than median and mode. Right skewed indicates that mean is greater than median and mode. And coming to this left skewed, the mean is less than. సో యాక్చువల్గా మీన్ అనేది మధ్యలో ఉండాలి. సో మీన్ ఈస్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్. వీ కెన్ అంటే గ్రాఫ్ని వీడు నెగిటివ్ వైపు వేయకుండా రైట్ సైడ్ వేసుకుంటూ వచ్చాడు. సో దిస్ ఈస్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు సీ మీన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ మీడియన్ అండ్ మోడ్. ఫస్ట్ మీన్ ఉంది అంటే మీన్ అన్నిటికంటే తక్కువ ఉంది. మీన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ మీడియన్ అండ్ మోడ్, దట్ మీన్స్ ద కర్వ్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ లెఫ్ట్ యాక్సిస్. మ్యామ్ సో చెప్పండి, వినిపించట్లేదు వాయిస్? స్క్రీన్ నాట్ విజిబుల్ మ్యామ్. ఎందుకని? బ్లాక్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది మ్యామ్. అవును, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా? లేదు మ్యామ్. ఒక నిమిషం లైట్. అమ్మా, ఇస్ ఇట్ నౌ విజిబుల్? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? నేనేం చేయను. నాట్ విజిబుల్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ద స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. హౌ? మధ్యలో మధ్యలో నుండి కనిపించదు. కర్వ్ కనిపించలేదమ్మా, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్, బెల్ షేప్ కర్వ్స్ కనిపించట్లేదా? ద ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ విజిబుల్. Curves only not visible. Everything is not visible. Is it visible now? No, ma'am. Is it visible? No. So you open the PDF then. Okay, PDF of Unit 1, Measures of Central Tendency PDF. In that we have these curves. So go through that curves. Or one thing you do, Mahalakshmi, why don't you share that Mahalakshmi or some other girl? You share it. Center Measures of Central Tendency PDF, so that every can be. I too will be visible. If there is any fault with my mobile. Mahalakshmi, Measures of Central Tendency, Unit 1. You share that. In that we have skewness part that we will discussing now. ఈ స్క్యూనెస్ కర్టసీస్, మనం స్క్యూనెస్ ఎందుకు వెరిఫై చేస్తున్నామంటే మన గ్రాఫ్ మీన్స్ వాట్, వేర్ ద డేటా పాయింట్స్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఆర్ లయింగ్, వెదర్ దే ఆర్ లయింగ్ ఇన్ ద central, all are equal, or one is greater than other. We compare with mean is like greater than median mode or mean is less than median mode. If mean is greater than median and mode, then we have a right hand side curve. That means all the data points belong to left hand side. The tail which we are having in the right hand side and the data points which lies on this right tail, we call it those are outliers. Similarly, if the curve is mean is less than median less than mode, then it is curve is towards left hand side. That means in the negative shade the curve all lies. That means all the data points lies రైట్ ఆఫ్ ది కర్వ్. అంటే మనకు మీన్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి ఎస్ సి హియర్. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మీను మీడియన్ అంటే మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ కదా. మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ మీన్ మీడియన్ మోడ్ కనుక్కున్న తర్వాత ఒక గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము. సపోజ్ ఈ మూడు ఈక్వల్ అయితే మనకి ఈ గ్రాఫ్ వస్తుందమ్మా, నార్మల్ గ్రాఫ్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం దీన్ని. సో ఓకేనా, ఈ స్క్యూనెస్ ఇస్ 0 అంటే ఇక్కడ మీన్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈక్వల్ టు మోడ్, స్క్యూనెస్ 2. చక్కగా ఈ కర్వ్
టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద కర్వ్ ఇస్ 1. మధ్యలో మీన్ దగ్గర ఒక గీత కొట్టాం కదా, ఇటువైపు ఏమో నెగిటివ్, ఇటు పాజిటివ్. సో నార్మల్ కర్వ్ ఇస్ సిమెట్రిక్ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ ఏ ఈక్వల్ టు బి, బి ఈక్వల్ టు ఏ అంటే సిమెట్రిక్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు -1.4 వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా +1.4 గా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ కర్వ్. whatever value lies in the left hand side is equal to the value in the right hand side. So that is, it has more characteristic features to represent a curve in the normal distribution. Clear, right? Suppose మనం కొత్త డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తే మనం ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేసి మనం ఒక గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ చేసాం. అవర్ ఎయిమ్ ఇస్ టు కంపేర్ అవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ నార్మల్ కర్వ్. మన ఏమేంటి, ఎంతవరకు నార్మల్ కర్వ్కి ఇప్పుడు మనం ఉన్న డేటాని వ్యారీ అవుతుంది, డిఫరెంట్గా ఉంది అని మన ఏమ్. సో మనకి ఇచ్చిన డేటా పాయింట్స్తో మనం మీన్ మీడియన్ మోడ్ కనుక్కుంటాం. కనుక్కున్నప్పుడు మీన్ అనేది ఎక్కువ, మీన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మీడియన్ అండ్ మోడ్ అయితే, అంటే ఇక్కడ 3 కేసెస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. వెన్ బోత్ ఆల్ 3 ఆర్ ఈక్వల్, మీన్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఈక్వల్ అయితే నార్మల్ కర్వ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మీన్ గ్రేటర్ దాన్ మీడియన్ గ్రేటర్ దాన్ మోడ్ అయితే దెన్ వీ విల్ గెట్ ఏ curve. That means the curve is totally right hand side, and the data points అంటే right hand side ఇలా mean greater than median greater than mode అయితే skewed to the right hand side and positively skewed అంటాం. అలాంటి కర్వ్ ని పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అంటాం. ఇది రైట్ టైల్ టెస్ట్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ ఏంటి, టైల్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇటు ఫస్ట్ ఫిగర్ లో 2 టైల్స్ ఉన్నాయి అటు ఇటు, కానీ ఇక్కడ చూసారా ఒక టైలే ఉంది. సో క్లియర్, దిస్ వీ హ్యావింగ్ 2 టైల్స్. టైల్స్ అంటే ఏం లేదు, కర్వ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ లో చూసే వాటిని టైల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికే చూస్తే మనం ఇదంతా కర్వ్ రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది, మీన్ గ్రేటర్ దాన్ మీడియన్ గ్రేటర్ దాన్. ఇప్పుడు ఈ టైల్ చూసారా, టైల్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది కర్వ్. ఈ టైల్ వచ్చేసి ఏవైనా డేటా పాయింట్ ఈ టైల్ లో పడితే మనం ఏమంటామంటే అది అవుట్ లయర్ ఆఫ్ ది డేటా. మనకి ఈ ఏరియాలో పడితేనేమో the data points are very much nearer to this. ఇక్కడ suppose the data point lies in this tail, then we say what is that, outlier, the point which is different from the other points. నెక్స్ట్ ఇది స్క్యూనెస్, రైట్ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే మన కర్వ్ వచ్చేసి నెగిటివ్ స్క్యూ వచ్చినప్పుడు, నెగిటివ్లీ స్క్యూ వచ్చినప్పుడు చూసారా కర్వ్, అంటే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి మనం ఈ కర్వ్ టైల్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్కి వచ్చింది. అంటే మనం డేటా పాయింట్స్ మీన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, మీన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ మీడియన్ లెస్ దాన్ మోడ్. ఫస్ట్ ఉంది కదా మీను, అంటే మీడియన్ కి మోడ్ కంటే తక్కువలో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కర్వ్ అంతా వచ్చేసి మనకి లెఫ్ట్ కర్వ్ అంటున్నాడు కదా, రైట్ సైడ్కి వచ్చేసింది కర్వ్ అంతా. ఈ టైల్ చూసారా, ఈ టైల్లో పడే డేటా పాయింట్ ని మనం ఏమంటాం, అవుట్ లయర్ అంటాము. సో ఏంటి మేడం ఇక్కడ నార్మల్ కర్వ్ ఉంది కదా, వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద రిమైనింగ్ 2 అంటే మన నార్మల్ కర్వ్ అనేది స్టాండర్డ్ కర్వ్. సో మన స్టాండర్డ్ కర్వ్ని చూసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనకి ఒరిజినల్గా వచ్చిన డేటాని ఒక కర్వ్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో మన ఆ కర్వ్ని నార్మల్ కర్వ్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి 2 కేసెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, అంతే కదా. మీన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మీడియన్ అండ్ మోడ్ అయినా అవ్వచ్చు, మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఈక్వల్ అయినా అవ్వచ్చు, మీన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మీడియన్ లెస్ దాన్ మోడ్ అయినా అవ్వచ్చు. అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, మీన్ పట్టుకొని ఈ డేటా పాయింట్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే, మనకు ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మన డేటా పాయింట్స్ ఏం చెప్తున్నాయని మనకు తెలియాలంటే వీ కెనాట్ విజువలైజ్ ద హోల్ డేటా సెట్. సో వాట్ విల్ డూ ఈస్, ఫస్ట్ we identify whether there is an missing values or inconsistent data. After that we will represent the data each column in terms of what is that curve, normal curve తో కంపేర్ చేస్తాం. సో పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అయితే అంటే డేటా పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్. నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్ అయితే అంటే negativeness indicates, again we learnt in correlation, no, for negatively skewed means one variable is increasing, other variable is decreasing. So like that we will represent the curve and we compare this data curves with the normal distribution. So that's the skewness of the what is that skewness we discussed, I used to discuss. And మనకి కర్టసీస్ ఇచ్చాడు. కర్టసీస్ ఇస్ మీన్స్ స్క్యూనెస్ అంటున్నా కదా, ఇది ఎంతవరకు కర్వ్ ప్లాటికర్టికా లిప్టోకర్టికా అని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ పీక్నెస్ చూసారా, కర్వ్ పైకి కొండలాగా వచ్చింది చూసారా, దాన్ని పీక్నెస్ అంటాం. ఆ పీక్నెస్ అనేది ఎక్కువగా వస్తే పీక్ ఏదో టర్మినాలజీ ల్యాప్టోకర్టిక్ లెప్టోకర్టిక్ అని కొన్ని టర్మినాలజీ ఉన్నాయి. ఆ పీక్నెస్ బట్టి మనం దానికి ఒక కర్టసీస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద కర్టసీస్ వాల్యూస్ ఆల్సో. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంటే కొద్దిగా
స్క్యూనెస్ కర్టసీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఒకసారి స్క్రోల్ చేయమ్మా, ఏమంటే డిస్కస్ చేద్దాం ఇది దీంట్లో ఉన్నాయా స్క్యూనెస్కి కర్టసీకి. లేదు పైకి వచ్చాయి రేంజ్ ఇంకా అయిపోయింది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇదే పీడిఎఫ్. స్క్యూనెస్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవా, స్క్యూనెస్ కర్టసీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఉన్నాయమ్మా. యా యా ఇది ఒకసారి ఉంచి ఈ బొమ్మ ఈ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. See here, this is the normal curve. See here. ఈ నార్మల్ కర్వ్ మనందరూ విజువలైజ్ చేస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ ఎంత ఉంది డేటా, 99.71 డేటా ఉంది, 95%, 68%. సో ఈ మూడు స్కేల్స్లో మనం డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో 99.7 ఆఫ్ డేటా అనేది ఆల్ ది డేటా పాయింట్స్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ అని ఆ డేటా పాయింట్స్ మధ్య చాలా మెజర్ ఈజ్ వెరీ పర్ఫెక్ట్. అంటే ద డేటా విచ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ is significant to population or not. Why we are doing is we want to estimate the population. So population huge amount of data ni మనం estimate చేసే పరిస్థితులు లేనప్పుడు దాంట్లో కొంత డేటా తీసుకొని ఎస్టిమేషన్ చేసి నార్మల్ కర్వ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నార్మల్ కర్వ్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఈ నార్మల్ కర్వ్ డేటా పాయింట్స్ విల్ లైస్ ఇది మనం అంటే 99.7% ఆఫ్ డేటా అని మనం అయితే వస్తే ఆ 0.3% 0.03% అంటే 3% 0.03 వాల్యూ డేటా ఈస్ మిస్సింగ్. అంటే అంత కరెక్ట్గా మనం యాక్యురేట్గా యూజింగ్ శాంపుల్ డేటా వి ఎస్టిమేటెడ్ ది పాపులేషన్. సో 95% ఆఫ్ డేటా, దట్ మీన్స్ 95% ఆఫ్ ద డేటా అనేది అంటే పాపులేషన్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. ఇంతవరకు 95% ఆఫ్ ద డేటా ఇక్కడ ఉంది, ఈ ఈ ఈ ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని. సో 5% ఈస్ ది ఎర్రర్ అండ్ 68% ఆఫ్ ద డేటా. సో ఇక్కడ లెవెల్స్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చాడు, దీని కింద డిస్క్రిప్షన్ అని ఇచ్చాడా పైన కానీ కింద కానీ కేవ్కి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ దేర్. ఎన్ని డిస్క్రిప్షన్ బెల్ షేప్డ్ ఓపెన్ చేయమది కర్వ్ పైన ఇచ్చినట్టున్నాడు. నార్మల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, వితౌట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ పేపర్. Question will be definitely you will get in examination. Normal distribution. To better understand how standard deviations are used as a measure of dispersion, we next consider the normal distribution. The graph of the normal distribution is called a normal curve or a bell-shaped curve. The curve has following properties. చూడండి అమ్మ కర్వ్ ఎలా ఉంది, గంటలాగా ఉంది అంటున్నాడు. గంట అంటే బెల్లే కదా, బెల్ షేప్డ్. సో the curve is bell shaped with the highest point over the mean. సో మాక్సిమం పాయింట్ ఏంటి అక్కడ, మీన్ ఇస్ ద మాక్సిమం. అంటే ఆ కర్వ్ వచ్చింది చూసారు కొండలాగా, ఆ కొండ వచ్చేది ఎక్కడ మీన్. ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ది లైన్ త్రూ మీ. ఒక లైన్ గీసాను చూసారు ఇందాక, అది సిమెట్రికల్. అంటే అక్కడ మీన్ దగ్గర కర్వ్ డివైడ్స్ ఈక్వల్లీ ఇంటూ 2 parts అని మీనింగ్ దానికి. The curve approaches the horizontal axis but never touches or crosses it. X axis ని టచ్ చేస్తుంది కానీ X axis మించి ఉండదు. The points where the curve changes concavity occur mu plus sigma and mu minus. Concavity అంటే ఏంటంటే గ్రాఫ్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ 3 points mu plus sigma, mu plus or minus sigma, mu plus or minus 2 sigma and mu plus or minus 3 sigma. అంటే మ్యూ అంటే మీన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్, సిగ్మా అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్. ఈ యూజ్ చేసుకొని కర్వ్ అనేది ఎక్కడ లై అయిందో మనం చెప్పేయగలం. సో 68% ఆఫ్ డేటా ఎక్కడ రిప్రజెంట్ అయింది అని కావాలంటే మ్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిగ్మా తీసుకోవాలి. 95% ఆఫ్ డేటా వేర్ లయింగ్ అంటే మ్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 సిగ్మా తీసుకుంటాం. 99.7% ఆఫ్ ది డేటా ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ పర్ఫెక్ట్లీ అంటే 99.7% అక్యురేట్ అయితే మ్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 సిగ్మా. ఆ టోటల్ కర్వ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 దగ్గరే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ మాక్సిమం 97% ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ ఎలొకేటెడ్.
సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ కర్వ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ కర్వ్. సో 68% ఒక దగ్గర మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా పెడితే 68% డేటా అక్కడ రిప్రజెంట్ అవుతుంది. మ్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 సిగ్మా పెడితే 95% డేటా ఏమవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. అదే మ్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 సిగ్మా పెడితే 99.7%. అంటే ఇదంతా పాపులేషన్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ లో పాపులేషన్ ది మనకి డేటా దొరకదు. దొరికినా కూడా చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ డేటా ఉంటది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే పాపులేషన్ నుంచి శాంపుల్స్ తీసుకుంటాం, 10 శాంపుల్స్. ఆ 10 శాంపుల్స్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్రా చేస్తాం. ఇలా ఇప్పుడు ఇందాక కర్వ్స్ చూసారా, స్క్యూనెస్, స్క్యూనెస్, రైట్ స్క్యూడ్, లెఫ్ట్ స్క్యూడ్ అని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ అది ఒక నార్మల్ కర్వ్ తో కంపేర్ చేస్తాం అనమాట ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని. సో చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ నార్మల్ కర్వ్ లో మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా అయితే 68% ఇలా ఇచ్చేసాం కదా, మన శాంపుల్ డేటా కూడా అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో లేదో వెరిఫై చేస్తాం. ఫుల్ఫిల్ అయ్యే క్రమంలో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో అయితే మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాక్సిమం ఇంకా 2 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో కూడా మనకి కంపారబుల్ గా ఉంటాయి. దోస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటంటే వెన్ మీన్ గ్రేటర్ దాన్ మీడియన్ అండ్ మీన్ గ్రేటర్ దాన్ మోడ్ అయ్యే కేసు ఒకటి, మీన్ లెస్ దాన్ మీడియన్ అండ్ మీన్ లెస్ దాన్ మోడ్ అనే కేసెస్ 2 ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఈ కర్వ్స్ రెండు ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అంటే, ఒకటి పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ కర్వ్ చేస్తుంది, ఒకటి నెగటివ్లీ స్క్యూ చేస్తుంది. సపోజ్ పాజిటివ్ తీసుకుంటే ఇందాక మనకి రిప్రజెంట్ చేసాను చూసారా కర్వ్స్, అది ఆ పాజిటివ్నెస్ తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ ఉంది కర్వ్, టెయిల్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చింది. సో డేటా పాయింట్స్ అన్ని ఆ రైట్ ఎక్కడైతే మీన్ ఉందో దాన్ని వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఒకసారి ఆ ఫిగర్ పెట్టినానా మహాలక్ష్మి, ఏది ఆ స్క్యూనెస్ ది 3 డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అది పెట్టు. ఇందాక వెరీ గుడ్, అదే 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 కర్వ్. కర్వ్ ఏది, కర్వ్స్, యా యా, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఈ కర్వ్ అర్థం చేసుకోండి. ఇది మీన్ అనేది ఇప్పుడు మన డేటా పాయింట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి. మీన్ ముందు, మీన్ ఫస్ట్, మోడ్ ఉంది, మీడియన్ ఉంది, మీన్ ఉంది, అంటే మీన్ దగ్గర ఆగింది కదా, దాని లెఫ్ట్ సైడ్ మన డేటా పాయింట్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సపోజ్ ఏదైనా డేటా పాయింట్ మనకి రైట్ సైడ్ పడింది అనుకో, దాన్ని అవుట్లయర్ అంటాము. డేటా పాయింట్స్ అన్ని లెఫ్ట్, ద టోటల్ డేటా ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కర్వ్, బట్ వి కాల్ దిస్ కర్వ్ ఎస్ రైట్ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ కర్వ్నెస్. రైట్ సైడ్ పడే పాయింట్స్ మీన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడే మనకు కావాల్సిన కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫామ్ అయింది. రైట్ సైడ్ ఆ డేటా పాయింట్ పడితే అది అవుట్లయరు. అలానే ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్స్ తీసుకున్నాం, ఇంకో డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్రా చేసాం, అప్పుడు మన కర్వ్స్ అన్ని చూడండి, మీన్ ఎక్కడుంది, మీన్ మీడియన్, మీన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మీడియన్, మీన్ ఫస్ట్ ఉంది కదా, మీన్ వాల్యూ చిన్నది, మీడియన్ కి మీద, మోడ్ మీద, కాబట్టి మన కర్వ్ డేటా పాయింట్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి. మన కర్వ్ అంతా రైట్ సైడ్, అంటే మనకు కావాల్సిన కరెక్ట్ డేటా పాయింట్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఏదైనా డేటా పాయింట్ మీన్ తర్వాత అంటే టెయిల్ లో పడితే, లెఫ్ట్ సైడ్ టెయిల్ లో, దాన్ని అవుట్లయర్ అంటాం. టెయిల్ ఎటువైపు ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, మన డేటా అంతా ఉంది రైట్ సైడ్ ఉంది. ఈ టెయిల్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం మనం. అవుట్లయర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికే ఈ కర్వ్స్ ని డ్రా చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, లెఫ్ట్ టెయిల్ నెగటివ్లీ టెయిల్డ్. సో ఎనీ పాయింట్ విచ్ లేస్ point which is less than mean are outliers. Here also any point which is లెస్ దెన్ మీన్ కంటే తక్కువ ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఏమవుతుంది, అవుట్లయర్ కింద రిప్రజెంట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు కర్వ్స్ ని మనం నార్మల్ కర్వ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఇది ఒక స్టాండర్డ్ కర్వ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా పట్టుకొని వాటి మీద ఇంకా మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఆ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. సో మనకు వచ్చే ఈ కొత్త వచ్చే ఏంటంటే, మన శాంపుల్ పాయింట్స్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది కాబట్టి ఈ కర్వ్స్ వచ్చింది. ఈ కర్వ్స్ ని మనం వాటితో కంపేర్ చేస్తాం అన్నమాట. So normal distribution, what is normal distribution? It is a continuous distribution and it is a continuous random variable and probability density function of the normal distribution. F of x mu sigma is equal to 1 by root over 2 pi sigma e power minus x minus mu by sigma whole square. Here mu and sigma are the parameters. ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు నేను ఎంత చెప్పాను అంటే, కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటాం. మన కమింగ్ చాప్టర్స్ లో మనకు ఉన్నాయి బైనామియల్, పాయిజన్, నార్మల్, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, థర్డ్ యూనిట్ లో కనెక్ట్ అవుతాం. అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫార్ములా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. దెన్ వాట్ వీ విల్ డూ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ టేబుల్స్. అంటే మనకి ప్రీవియస్ గా స్టాండర్డ్ డిఫాల్ట్ గా టేబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ చూసి మనం కర్వ్ లో ఎక్కడుంది ఏంటి అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం.
సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కొన్నిసార్లు నార్మల్ పాపులేషన్ అంటాం, కొన్నిసార్లు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం, ఏదైనా ఒకటే. సో మీకు ఒక నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కర్టసీస్ చెప్పాం, స్క్యూనెస్ చెప్పాం. అప్పుడు కర్టసీస్ అది ఎంతవరకు పీక్నెస్ ఉంది, బీటా గ్రేటర్ దాన్ 0, బీటా లెస్ దాన్ 1 సంథింగ్ అయి ఉన్నాయి కర్టసీస్. ఆ కర్టసీస్ ద్వారా ఆ పీక్నెస్ అంటే పైకి ఎంతవరకు పైకి వెళ్ళింది, ప్లాటికర్టికా, లిప్టోకర్టికా, హైలీ పీక్డా, లోలీ పీక్డా, మీడియంలీ పీక్డా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అన్నమాట కర్టసీస్తో. సో వీటి మీద ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ దొరికితే చెయ్యండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. లేవనుకుంటే కదా తను సర్చ్ చేసింది పాపం. ప్రాపర్టీస్ దగ్గరికి వెళ్ళమ్మా, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్. వెనక్కి మనం ఏదో చదువుతూ అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. యా 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 స్టాప్ స్టాప్. ఏది ప్రాపర్టీస్? ఆఫ్టర్ ద ఫిగర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్టీస్. సో అందరూ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్, కర్వ్, స్క్యూనెస్ అది కూడా అసైన్మెంట్ లో రాసేయండి. అసైన్మెంట్లో ఏం రాస్తారు, ఇందాక చెప్పిన 3 కర్వ్స్ ఉన్నాయి చూసారు అది. ఇప్పుడు పెద్ద కర్వ్ చూపించింది మహాలక్ష్మి, స్క్రోల్ చేయనా. ఇది ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఈ ఈ ఫిగరు, ఈ ప్రాపర్టీస్ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దేంట్లో అసైన్మెంట్ లో రాయండి, బొమ్మ గీయండి. దాన్ని బట్టి మీరు ఇంకా ఫర్దర్ గా ప్రెజెంటేషన్ అర్థం కాకపోతే ఒకసారి నెట్ లో చూడండి, చూస్తే కొంచెం ఇంకా మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఇది కర్వ్ మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది కర్వ్. సో ఈ ప్రాబ్లం మనం అక్కడ చేద్దాం. ఇక్కడ ఎందుకు ఆపానంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనకి స్క్యూనెస్ జస్ట్ దే హ్యావ్ గివ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాడు, విజువలైజేషన్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా ఒక కాలమ్ని ఎలా విజువలైజ్ చేస్తాం, ఒక పాపులేషన్ నుంచి ఒక శాంపుల్ డేటా తీసుకుంటే వాటి పాయింట్స్ ఎక్కడున్నాయి విజువలైజ్ చేస్తాం అనేది ఇచ్చాడు ఫస్ట్ యూనిట్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ నాట్, ఫస్ట్ యూనిట్ లో కంటే మనం థర్డ్ యూనిట్, రేపు కమింగ్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ యూనిట్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఇది. అప్పుడు దాకా ఇది వెయిట్ చేద్దాం. సిలబస్ ఎక్కడుంది, సిలబస్ పేపర్ పెట్టు మహాలక్ష్మి. ఇంకేమైనా మనం పాయింట్ మంచి ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా మిస్ అయ్యానేమో. పెన్ను పేపర్ పెట్టుకొని రాసుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. రన్నింగ్ నోట్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిలబస్ వచ్చిందా? ఇది మనం వచ్చేసి ఎస్ చూడండి ఒకసారి సిలబస్ లో కోర్స్ అవుట్కమ్ మనం చదివిన తర్వాత ఈ సిలబస్ మనకి మీకు ఏమేమి రావాలి అని చెప్తున్నాడంటే, ఓపెన్ అపాన్ సక్సెస్ఫుల్లీ objective to familiarize the students with the foundation of probability and statistic methods. సో ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్, ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనేది మీకు ఫైనల్ గా తెలియాలి. నెక్స్ట్ టు ఇంపార్ట్ probability concepts and statistical methods in various application engineering. Underline that application. These probability and statistic we should apply to the application. Engineering means application oriented study. Whatever data, whatever tools we are having, using those tools we have to apply. Then only we get. So new laptop కొనుక్కున్నారు మీరు, దాన్ని చక్కగా అక్కడ పెట్టి రోజు 2 సినిమాలు చూస్తున్నారు, ఏది అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు, ఏం చేయట్లేదు. అప్పుడు మనకి ఏమైనా వస్తుందా, నాలెడ్జ్ రాదు. సో ల్యాప్టాప్ తీసుకున్న తర్వాత ల్యాప్టాప్లో హౌ టు ఏమంటారు, ఎక్సెల్ షీట్ ఎలా చేయాలి, ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పీపీటీ ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, అలాంటి చిన్న చిన్నవి నేర్చుకున్నారనుకో మీకు కొంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అలానే ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్ నేర్చుకున్న తర్వాత why we are learning all this, what is the purpose of learning probability. So intermediate దాకా చదువు రాయి, థియరీ ఓన్లీ, థియరీ ఆస్పెక్ట్ ఓన్లీ we did, but engineering means application is must. Why we are practicing probability, ప్రతి ఒక్కసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు why we are fitting the curve, what is the use of this curve అని డౌట్ రాగానే ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి రిగ్రెషన్ లైన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి, వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ లైన్స్ అని కొట్టండి. వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్
సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఆ పెరాబోలా. ఓకే, అలా మనం సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకోవాలి. సెకండ్ ఏమన్నాడంటే అవుట్కమ్. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద కోర్స్ వాట్ ద స్టూడెంట్ మస్ట్ గెట్, క్లాసిఫై ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. L4 అండ్ L2 ఆర్ L2. L4లో L2 అంటే లెసన్ 4 లెసన్ 2లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మనం డేటా సైన్స్లో ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. క్లాసిఫై ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. L4 ఆర్ L2 అని లెసన్సే కదా. L4 L2 అంటే లెసన్ 4లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ డేటా సైన్స్లో ఎలా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. చరణ్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? సరే. ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ లెసన్ 4 అండ్ లెసన్ 2. లెసన్ 2 ఇస్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్, కొరిలేషన్, అవన్నీ డేటా సైన్స్ లో ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మీరు డేటా సైన్స్ ఓరియంటెడ్ లో చెప్పండి పిల్లలకి. బయటకు వచ్చి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ద సెకండ్ యూనిట్ ద స్టూడెంట్స్ మస్ట్ గెట్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ డేటా సైన్స్. నెక్స్ట్ డిపెండెంట్. నెక్స్ట్ వాట్ అవుట్కమ్, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ and statistics and its over now. Third point, make use of apply discrete and continuous probability distributions. Lesson 3. So discrete అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాటిని అప్లై చేయండి, వాటి వేట్ దగ్గర ఉపయోగపడతాయి. డిజైన్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ classical hypothesis test. Lesson 6. Infer the statistical inferences method based on a small and large sampling. Statistical inferences అంటే మనకి ఇన్ఫరెన్సెస్. ఇప్పుడు మనం స్టాటిస్టిక్స్ ని 2 టైప్స్ లో డివైడ్ చేసాం. డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్, ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్. డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఇప్పుడు చదువుతున్న మీన్, మీడియన్, మోడ్, రేంజ్, స్టాండర్డ్ డివియేషన్, బాక్స్ ప్లాట్స్, స్కాటర్ ప్లాట్స్, ఇవన్నీ వచ్చేసి మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్. వీటిని డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే we will infer, if this value we will infer that this is the acceptance part and otherwise it is the rejection part. Infer, in the name itself indicating we have to infer to get the decision. So here what we'll do is we will analyze the questions, hypothesis test, hypothetical testing. సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే విల్ గెట్ ఏ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే.
just small break. 107406. One minute.